बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया की पक्की जो जमानत है उससे सुनवाई जारी है। मोहाली कोर्ट इस लैके जमानत से सुनवाई जड़ा है वह कर रहा है। कल मोहाली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजण का हुक्म दिता सी। सो आज बिक्रम सिंह मजीठिया की पक्की जमानत जो अर्जी पाई गई है उसनों लैके सुनवाई हो रही है। मोहाली कोर्ट में सुनवाई जारी है। कल मोहाली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजण का हुक्म दिता सी। ड्रग्स मामले में मजीठिया के खिलाफ FIR जो है दर्ज की गई है। मजीठिया ने पूरे मामले ਨੂੰ साजिश करार दिता सी। अजे विचकार उन्होंने सच की जिद का भी दावा किया कि इस मामले के न्याय मिलेगा तो सच सामने आएगा। तो दस दी कि बिक्रम सिंह मजीठिया की पक्की जमानत जो अर्जी पाई गई उन्होंने वालों उससे सुनवाई लगातार जारी है। मोहाली कोर्ट में अज इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है कि कुछ कोर्ट का रुख रहता देखना अहम रहेगा। लेकिन इस मामले को लेकर सुनवाई लगातार हो रही है। दोहां पक्षों वालों एक बार फिर अपन दलील जड़ियां ने वो रखिया गई ने। बीते दिन भी जो बिक्रम सिंह मजीठिया पहुंचे सन और उस तो बाद उन्होंने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत च भेजा गया। दलजीत तो अपडेट लेने। दलजीत की कुछ अपडेट आ रही है, क्या सुनवाई हाले भी जारी है? बिल्कुल राधा, देखो बिक्रम मजीठिया की जी पक्की जमानत सी उन्होंने लेके सुनवाई जी है मोहाली की अदालत के सवा 11 बजे जी शुरू हो चुकी सी। सवा 11 बजे तो लेके लगा लो हम 1 बजे बच चुका है। तो हजे भी जी सुनवाई है जारी है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ शुरू हुई सुनवाई हजे तक जी जारी हैगी। बिल्कुल बहुत अहम होएगा देखना, क्योंकि दोहां पक्षों वालों को फिर तो अपनी दलील अपने तर्क वितर्क जोड़े ने वो जरूर दिते जा रहे होंगे। जे विचकार कोर्ट का अगे की रुख रहिंदा है देखना बहुत अहम रहेगा। बिल्कुल देखो ये जिहड़ा मामला जिहड़ा लगातार जिवें अकाली दल दोष लगाता है कि एक पोलीटिकल वंडेटा के तहत यह मामला दर्ज किया गया। इस तरह दी दलीलां जिहड़ियां अदालत दे विच दित्तियां जा रही पूरा जिहड़े केस की जिहड़ी हर एक पहलू के उपर जी अकाली दल के जोड़े बिक्रम मजीठिया के वकील ने वो अपन दलील दे रहे हैं। दस दिए कि ये भी दसा बिल्कुल। सो जिस तरह मोहाली अदालत ने न्यायिक हिरासत बीते दिन ही भेजन का हुक्म दिता सी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। उस तो बाद पक्की जमानत लई अर्जी पाई गई और सवेरे तकरीबन 11 बजे तो सुनवाई चल रही है, जिसनों लैके दोहां पक्षों के वकीलों वालों आपो अपनी दलीलां भी दित्तियां जा रही ने। और उम्मीद हुण यह की जा रही है कि जल्दी ही इस बाबत कोर्ट का फैसला सामने आएगा कि क्या उन्होंने जिहड़ी पक्की जमानत की अर्जी है उसनों मन्निया जाता है या नहीं मन्निया जाता है। लेकिन ये मामला बेहद गरमाया है। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया वालों लगातार इस लैके साजिश के इल्जाम लगाए गए हैं, सूबा सरकार से साजिश के इल्जाम लगाए गए हैं। सो कल मोहाली अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के भेजा सी और अज पक्की जमानत अर्जी लैके सुनवाई जड़ी है वो लगातार चल रही है। दस दी कि ड्रग्स मामले के FIR जड़ी है मजीठिया के खिलाफ दर्ज की गई सी, जिसनों लैके सुनवाई चल रही है। सो मोहाली कोर्ट के इस मामले लैके पूरी सुनवाई हो रही है। दस दी कि बीते दिन दियां तस्वीरां जो कि उन्होंने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेजा गया, जिस बाद पहला संगरूर हाजिरी लवाई गई तो फिर पटियाला जेल ले जाया गया। वड्डी गिनती उन्होंने समर्थक भी जोड़े ने मौजूद सन, जिन्होंने इस मौके ते सरकार की मंशा ते सवाल चुकद्या होया बिक्रम सिंह मजीठिया के नाल खड़े होने की गल भी कही। तो दस दे कि जिस नाल लगातार सुनवाई सवेर तो ही चल रही है। इंतजार हुण इस गल का है कि कोर्ट का फैसला जिहड़ा है इस मामले दे विच सामने आंदा है, की कोर्ट का रुख रहिंदा है। क्या राहत मिलेगी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं या हले उन्होंने जो कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत बीते दिन ही भेजा गया सी। हालांकि इस मौके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिथे जुडिशियल सिस्टम च उन्होंने भरोसा है उत्थे ही उन्होंने सच की जित का दावा भी किया, नाल ही सरकार की मंशा ते एक बार फिर तो सवाल चुके। लेकिन आज हुण सवेर तो ही तकरीबन 11 बजे तो इस मामले लैके क्योंकि पक्की जमानत अर्जी ते सुनवाई जड़ी है वो की जा रही है। सो फिलहाल मोहाली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी कि सुनवाई पूरी हो गई है। दोहां पक्षों वालों दलील अपनियां दे दित्तियां गईयां ने। दोपहर बाद इसनूं लैके फैसला सुनाया जा सकता है। सो इस वेले दी अपडेट जड़ी आ रही है। दलजीत तो जानकारी लेने। दलजीत, सो क्या सुनवाई हुण मुकम्मल हो गई है जिस तरह खबर आ रही है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया? बिल्कुल राधा, दो पक्षों की जिहड़ियां दलीलां सुनण तों बाद
ਦਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11:15 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਲਜੀਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ 11:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। बिल्कुल, और दस दिए कि इस वेले अपने दर्शकों को भी अपडेट दे दी कि मोहाली अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया। तकरीबन सवेरे 11:15 सुनवाई इस मामले में शुरू हुई, जिस नाल पक्की जमानत दी लई अर्जी पाई गई सी विक्रम सिंह मजीठिया वालों, उन्हां दे वकीलां वालों। सो उस ते हुण सुनवाई तां मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फैसले नूं सुरक्षित रख लिया गया और यह मन्निया जा रहा है कि दोपहर बाद इस नूं लैके फैसला सुनाया जा सकता है कि आखिर क्या कोर्ट का रुख रहिंदा है, राहत जिहड़ी विक्रम सिंह मजीठिया नूं मिलदी है नहीं, क्योंकि बीते दिन ही 14 दिनों की उन्होंने न्यायिक हिरासत दे विच भेजता गया सी। हालांकि इस मौके पर विक्रम सिंह मजीठिया ने एक बार फिर तो दोहराया कि जिथे कि सूबा सरकार की साजिश रही है, इस दे पिछे सियासी जिहड़ा है किड़ दे चलदियां उन्हां ते मामला दर्ज किया गया, उत्थे उन्होंने सच की जित होवेगी यह दावा भी किया। फिलहाल जिस तरह नाल बीते दिन ही उन्होंने पटियाला जेल दे विच रखिया गया ते अज उन्हां वालों जो पक्की जमानत लई अर्जी पाई गई सी उस ते सुनवाई हुई। तकरीबन 11:15 बजे सवेरे अज इस मामले लैके सुनवाई शुरू हुई ते तमाम दोहां पक्षां दीयां तमाम दलीलां सुनन तो बाद हुण कोर्ट ने फैसले नूं सुरक्षित रख लिया ते इंतजार इस गल दा करना पएगा कि आखिर कोर्ट ने इस ते की फैसला लिया है, जिस दे लई मन्निया जा रहा है कि बाद दोपहर कोई फैसला जिहड़ा है सुनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुनवाई जरूर मुकम्मल हो गई है, दोहां पक्षां वालों आपो अपणियां दलीलां जिहड़ियां ने ओह रखियां गईयां ने
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਲਜੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? 3 ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਏਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਏਡੀਜੀਪੀਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਸਆਈਟੀਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫॉर ਅ ਫਾਲਸ ਕੇਸ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਟੂਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਐਸਆਈਟੀਸੀ ਜਦ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਉਹ 24 ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਨ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਜਦ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਮ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਖਵਾਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਰਖਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੈਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਸਿਟ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦਾ ਐਮਬਾਰਗੋ ਲਾਤਾ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 11:11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਲਜੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।